आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं तुहाडा मेज़बान राजा वकार गुरुद्वारा चोहा साहब तो तुहाडे कोल हाज़र होया। अज रंजीत नगारा NGO की तरफों इस गुरुद्वारा साहब का जिहड़ा तकरीबन मेन रोड तो लैके थल्ले तक 1 किलोमीटर का रस्ता है, सिख संगतां नूं मुबारकबाद देंगा और मुबारकबाद दे मुस्तहिकन रंजीत नगारा NGO के डायरैक्टर इस दे रूए रवां जिन्हां ने इस गुरुद्वारा साहब की एक ते नाल उसकी सेवा शुरू की, उसकी रिस्टोरेशन का काम किया। इस दे नाल नाल सतप्रीत जिहड़े रंजीत नगारा NGO के हैड उन्होंने हुकूमत के नाल एक वादा किया सी कि असी जिहड़ा गुरुद्वारा साहब दे रस्ता जांदा है उस दे वास्ते असी इसनूं अच्छे तरीके नाल बनावांगे। अज संगतां दे वास्ते बड़ी खुशी की गल है और स्पैशली वो संगतां इस गल नूं बड़ा एप्रीशिएट करनगियां जिहड़ियां पहलां इत्थे दर्शन कर चुकियां, जिहड़ियां इत्थे संगतां इत्थे आके विजिट कर चुकियां। उन्हां नूं पता है कि 1 किलोमीटर का ये रस्ता जिहड़ा पहाड़ां दे विच है और बरसाती मौसम दे विच ये रस्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उस रस्ते का अज बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तुसां ने देखा कि पहला DC साहब ने इस रस्ते का आके इफ्तिताह किया, तो फिर हुकूमत के नाल मिल के साड़ी जिहड़ी NGO है रंजीत नगारा ने उन्होंने इस रस्ते दे उपर सारा इसकी टॉपिंग कराई है, इस सारी ज़मीन की लैवलिंग कड्ढी है। तो सानू जिहड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किलात सन, सानू जिहड़ियां बहुत ज़्यादा इस इलाके दे विच प्रॉब्लम आ रही सन कि साडा ये पहाड़ी रस्ता होने की वजह तो इहदे विच जिग जैग बहुत सन। असां दी ये कोशिश सी, साडे जिहड़े इंजीनियर्स हैं जिहड़े साडे इत्थे अमला काम कर रहे, सानू एक टारगेट दिता गया सी, सानू एक गल कही गई सी कि असी एक तो अपने गुरुद्वारा साहब की जिहड़ी असां पैमाइशां कराइयां, सारियां हदबंदियां कराइयां, उन्हां दे नाल असी एक 4 दीवारी बाउंड्री बनानी है जिहड़ी 192 कनाल दी है। उस दे नाल जिहड़ा रस्ता वै असी उस बाउंड्री तो बाहर बना रहे हैं, जिहड़ा तकरीबन 25 फुट के करीब वो रस्ता चौड़ा होएगा। आने जिहड़ियां पहलां संगतां इत्थे विजिट कर चुकियां, जिहड़ियां इत्थे आ चुकियां, वो संगतां नूं पता होएगा, उन्होंने देखा होएगा कि इत्थे थल्ले गुरुद्वारा साहब तक पहुँचने के बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंदियां सन। तुहाड़ियां दुआवां दे नाल और तुहाडे इस काज विच मदद दे नाल, तुहाड़ी डोनेशन दे नाल असी इस पोजीशन ते आ गए हाँ कि आइंदा चंद दिन तक जिहड़ा जिग जैग वाला रस्ता सी वो ख़त्म हो जाएगा। हुण तुहानू एक वधिया किस्म का रस्ता मिलेगा, प्लेन रोड होएगी जिहदे विच असी साडी सब तो ज़्यादा कोशिश है कि जितने भी कर्व्स हैं उन्होंने मोड़ां नूं ख़त्म करके असी सिंगल मोड़ दे नाल थल्ले गुरुद्वारा साहब तक पहुँच जाइए। साडा इस रस्ता बनाने का मकसद साडे जिहड़े गुरुद्वारा साहब ते लोग विजिट करते हैं उन्हां दा भी आसानी हो जाएगी। तो इस रस्ते दे नाल जिहड़ा सामने बागा ग्राम है या मुलिका ग्राम के लोग उन्हां नूं भी इस काम दा आसानी होएगी। उन्होंने भी पहला बड़ी दूरों घूम के जाना पैंदा सी। ते मैं इस वास्ते रंजीत नगारा NGO के हैड सतप्रीत साहब का शुक्रिया अदा करना इन्हां लोगों की तरफों जिन्हां ने अज मैनूं मुलाकात की है, मेरे नाल गल की है और बड़ी खुशी का इजहार किया है कि तुसी पब्लिक दे वास्ते काम कर रहे हो और अपने काम दे नाल नाल तुसी जिहड़ी इत्थे लोगों की सोसाइटी है उन्होंने भी तुसी फैसिलिटेट कर रहे हो। अज साडे नाल इस वक्त मौजूद जिहड़े इस रस्ते नूं लीड कर रहे हैं काशिफ डार साहब, तुहानूं उन्हां नाल मुलाकात कराने आ ते नाल तुहाडे उन्हां दे कोलों पुछने आ कि ये जिहड़ी कितनी इसकी पैमाइश है। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। डार जी पहला तो तुहाडा शुक्रिया अदा करने आ कि तुसां साडा जिहड़ा अज सारे मामलात नूं तय करने तो बाद एक काम शुरू हो चुका है। साडे देखने वाले नाजरीन नूं की दसोगे? अज पहले फेज काम शुरू हो गया तो काफ़ी मुश्किलात सन जिहदे विच रोड की निशानदेहियां जगह दियां महकमे दियां। उस तो बाद असी अज जिहड़ा काम शुरू किया इहदे विच असी फिलहाल कच्चा रस्ता ट्रैक बना रहे हैं जिहड़ा 40 तो 45 फुट असी चौड़ा बना रहे हैं।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਫੁੱਟ ਦੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਟਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਰਵਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ 4x4 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ 4x4 ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਔਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 650 ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੇਨ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਈ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾ ਲਵੋਗੇ? ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ਫ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀਨ ਫਰਖ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम कैनी साहब। कैनी साहब मुबारक होए कि तुहाडा जिहड़ा कहदा जिहड़ी जगह ते तुसी आके रहना शुरू कीता सी गैर आबाद सी, तुहाड़ियां दुआवां दे नाल रंजीत नगारा NGO ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 90% ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ ਨੇਬਰ ਹੋ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं जी गुज़श्ता 10 साल तो इतने आबाद हाँ और उस तो बाद मैं अक्सर देखता कि इतने सिख कम्यूनिटी बूढ़े औरत और मर्द आमदन और उन्होंने बड़ा प्रॉब्लम सी, रस्ता बड़ा गंदा किस्म से और दुशवार गुजार सी। तुसी भी 2-4 दफ़ा जीपां की भी रिक्वेस्ट की थी, असी ट्रांसपोर्ट करते रहे थोड़े यात्री जितने भी आते थे थे ना सिख कम्यूनिटी के। उस तो बाद रस्ते वाली बहुत बड़ी चेंज है और उस तो बाद गुरुद्वारा आबाद होना मेरिकल है मेरे ख्याल में। और बड़ा एक्सपेंस करके और बड़ी एफर्ट करके तुसां लोगों ने सारी चीज़ आबाद की थी और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रीशिएट करांगा और मैं जिस काबिल मैं इस सिख कम्यूनिटी नाल या तो मैं ताउन करूँगा। और आज भी इस रोड की कोशिश में सख्त गर्मी के बावजूद 3-4 घंटे में थोड़े मैं इतने देते कि मिसगाइड ना हो जाए। कैनी साहब तुहाडी रहनुमाई का भी तो बड़ा शुक्रिया। तुसी की समझते हो असां सिर्फ अपनी ज़ात के वास्ते नहीं कर रहे, ये पूरा रस्ता एक आम पब्लिक वास्ते बना रहे हैं। असी अपनी गुरुद्वारा साहब की जिहड़ी बाउंड्री है उहदे तों बाहर रस्ते नूं कट दिता वै। सामने ग्रावां दे लोग जिहड़े बरसाती पानी दे विच ये प्रॉब्लम होंदी सी उन्हां नूं भी ये प्रॉब्लम खत्म होएगी। इस NGO दे इस काम नूं
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਰੋਹਤਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਜਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੈ ਫਰਕ ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੋੜ ਕੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਆਇੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।